એવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 11માં આપણી સંસ્કૃત વિષયની પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા ઓક્ટોબર માસમાં જે લેવામાં આવનાર છે તેની મિત્રો નવી બ્લુપ્રિન્ટ સાથે પેપર આવી ગયું છે। તમારું પેપર કેવી રીતે અને કેટલા ગુણનું કયા પાઠમાંથી કેવી રીતે પૂછાવાનું છે તમામની સચોટ માહિતી આપણે આજે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। तो चालो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा आवेला हशो तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। धोरण 11 में मित्रों अपनी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 अंतर्गत संस्कृत विषय की प्रथम परीक्षा जे मित्रों लेवामां आवनार छे तेनी आपणे सौप्रथम मित्रों प्रश्नना प्रकार प्रमाणे गुणभार की बात करी। तेना पहला आपणे प्रकरण दीठ गुणभार पण जोई लईए कि क्या प्रकरण में केटलुं पूछावानुं छे। विद्यार्थी मित्रों अहींया पहलुं तमारुं प्रकरण छे वेदामृतम जेमांथी 4 गुणनुं पूछाशे। बीजुं प्रकरण छे विना वृक्षम गृहम शून्यम जेमांथी 4 गुण छे। त्रीजुं छे वर्षावर्णनम एमांथी 3 गुण छे। चौथुं प्रकरण छे दशकम धर्मलक्षणम जेमां 4 गुण छे। पांचमुं छे भस्मावशेषः मदनम चकार एमांथी 3 गुणनुं पूछाशे। 11मुं छे पृथुचरितम जेमांथी 4 गुणनुं पूछाशे। 12मुं छे किंतोह कुटिलता जेमांथी 4 गुणनुं पूछाशे। 13मुं प्रकरण छे हनुमद भीमसेनयोः संवाद जेमांथी 3 गुणनुं पूछावानुं छे। 14मुं प्रकरण छे चतस्रो विद्याः 4 गुणनुं पूछाशे। अने 15मुं छे ननु वर्णितोसि जेमांथी 3 गुणनुं पूछाशे। मित्रों अहींया तमारुं जे व्याकरण पूछावानुं छे एमां न्याय 2 पूछाशे 2 गुणना, छंद अलंकार 2 गुणना, संस्कृत साहित्यनो इतिहास 6 गुण ने अपठित जे मित्रों 4 गुणनुं हशे। एम आपणुं कुल पेपर 50 गुणनुं आववानुं छे। तो आ वात करीए आपणे प्रकरण दीठ गुणभाરની। हवे आपणे जोवाना छे प्रश्नना प्रकार प्रमाणे गुणभार, पछी आपणे पेपर जोईशुं। तो मित्रों प्रश्नना प्रकार प्रमाणेनी वात करीए तो तमारे हेतुलक्षी प्रकारना प्रश्नो कुल विकल्प साथे तमने 15 प्रश्न पूछाशे अने जेना 15 गुण छे। टूंक जवाबी प्रश्नो मित्रों कुल 15 विकल्प साथे जेमांथी 10 विकल्प विना एटले के फरजियात लखवाना आवशे। एक प्रश्नना 2 गुण तो 20 मित्रों गुणनुं छे। टूंक जवाबी प्रश्नो मित्रों एक प्रश्न पूछाशे जेना 3 गुण छे। विस्तृत जवाबी प्रश्नो जेमां मित्रों 5 विकल्प साथे अने 3 विकल्प विना एटले के 12 गुण छे। आम आपड़ा कुल मित्रों 36 प्रश्न है जेमांथी 29 प्रश्न फरजियात लखवाना है अने कुल 50 गुण है। हवे आपणे जोवाना छीए मित्रों तमारा प्रश्नपत्रनुं माळखुं केवुं छे बराबर। तो जोईए विभाग ए छे एमांथी 10 गुण हशे। केवा प्रश्न पूछावाना छे तो तमारो पहेलो अने बीजो प्रश्न छे ए पद्यखंडनुं मातृभाषामां अनुवाद करवानो आवशे। कोईपण एक 2 हशे पद्यखंड आपेला हशे तेमांथी तमारे कोईपण एक पद्यखंडनुं मातृभाषामां अनुवाद करवानो छे जेना 4 गुण छे। त्रीजो प्रश्न छे विवरणात्मक नोंध लखो अथवा विवरणात्मक नोंध लखो बराबर। तो अहींया मित्रों तमारे 2 गुणनुं एवी रीते पूछावानुं छे। चौथो प्रश्न तमारो श्लोक पूर्तिनो हशे। श्लोक पूर्ति छे ए तमने 2 आपवामां आवशे, 1 अथवामां हशे जेना 2 गुण छे। पांचमो अने छठो प्रश्न छे ए तमारे विकल्प आधारित प्रश्न हशे जे 2 विकल्प हशे बराबर। तेमांथी तमारे विकल्प योग्य विकल्प पूर्ण करवानो छे। हवे आपणे विभाग बी नी वात करीए तो अहींया 10 गुणनुं विभाग बी छे। 7 થી 8 એટલે કે 7 અને 8મો પ્રશ્ન ગદ્યખંડનો માતૃભાષામાં अनुवाद करो कोईपण एक पूछाવાનો છે 4 गुणनो। 9મો પ્રશ્न છે વિવરણાत्मक नोंध लखो अथवा विवरणात्मक नोंध એટલે કે 2 પૂછાશે 1 અથવામાં હશે જેના 2 गुण છે। 10 થી 11 એટલે કે 2 પ્રશ્નો છે 10 અને 11 એ रिक्त स्थानની પૂર્તિ કરવાની છે, ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે જેના 2 ગુણ છે। અને 12 અને 13મો પ્રશ્ન તમારે વિકલ્પ આધારિત હશે જેના 2 ગુણ છે। હવે આપણે વિભાગ સી ઉપર જઈએ જેમાં પણ વિભાગ સી માંથી 10 ગુણનું છે। જેમાં 14મો પ્રશ્ન છે ગદ્યખંડ વાંચી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તમને વિકલ્પ આપશે બરાબર 4 વિકલ્પ ને 4 ગુણ। 15 અને 16મો પ્રશ્ન છે સમીક્ષાત્મક નોંધ લખવાની છે 2 ગુણની। 17 થી 18 સંદર્ભ લખવાનો છે 2 ગુણનો। 19 થી 20 વાક્ય કોણ બોલે છે તે ઓળખાવો 2 ગુણ। એના પછી વિભાગ ડી ની વાત કરીએ।
મિત્રો વિભાગ ડીમાં જોઈએ તો તમારે 21મો પ્રશ્ન છે એ ગદ્યખંડ વાંચી અને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તે અપઠિત ગદ્યખંડ છે, એટલે કે તમારે અભ્યાસક્રમમાં ન આવ્યો હોય તેવો એક ગદ્યખંડ તમને પૂછાશે અને એની નીચે પ્રશ્નો 4 હશે, બરાબર, એક અથવામાં હશે, એમ તમને 3 ગુણનું પૂછાશે. 22થી 24મો પ્રશ્ન છે ગુજરાતી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના. તમને મિત્રો ગુજરાતીમાં પ્રશ્નો પૂછાશે અને એના જવાબ પણ ગુજરાતીમાં લખવાના છે. મિત્રો 2 પૂછાશે અને 1ના 2 ગુણ એમ 4 ગુણનું છે. 25થી 27મો પ્રશ્ન રિક્ત સ્થાનની પૂર્તિ કરવાની છે, ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની આવશે, જે 3 ગુણની હશે. હવે વિભાગ ઈની વાત કરીએ, જેમાં 28થી 30 પરિચયાત્મક નોંધ લખવાની છે, કોઈ પણ 2 પૂછાશે, 4 ગુણ. 31-32 છંદ અલંકાર સમજાવો, 2 ગુણ. 33થી 36 નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ શોધી સાચો જવાબ લખો, 4 ગુણ. તો આવી રીતે તમારું 50 ગુણનું પેપર આવવાનું છે. મિત્રો પ્રથમ પરીક્ષામાં માટે અભ્યાસક્રમ છે જૂનથી સપ્ટેમ્બરનો રહેશે. ખાસ તમારે અભ્યાસક્રમ એટલો જ છે. અને તમારું પ્રશ્નપત્ર છે મિત્રો, હવે પેપરની વાત કરીએ તો આપણું પેપર છે એ જે વાર્ષિક પરીક્ષાનું પેપર પૂછાવાનું છે એના 50% પૂછાશે અને કેવી રીતે પૂછાવાના છે એના પ્રશ્નોની પણ આપણે અહીંયા વાત કરી લઈએ. તો ચાલો આપણે પ્રશ્નપત્ર ઉપર જઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પ્રશ્નપત્રની વાત કરીએ તો અહીંયા વિભાગ એ છે, એમાં તમારે કેવું પૂછાવાનું છે. તો અહીંયા વાર્ષિક પરીક્ષામાં 8 ગુણ છે, તેની જગ્યાએ આપણે 4 ગુણનું પૂછાશે. આવી રીતે જ પૂછાવાનું છે. પદ્યખંડનો માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે. મિત્રો તમને 2 પદ્યખંડ આપવામાં આવશે, એક અથવામાં હશે, બરાબર. તો તમારે પદ્યખંડનું માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો આવશે. આ પણ આવી શકે છે, બરાબર, કારણ કે આ વાર્ષિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રમાં તમારું મોસ્ટ ઓફલી બધા જ પાઠોનું જે પ્રશ્નપત્ર નીકળતું હોય છે, બરાબર. તો આ પણ પ્રશ્નો જે શ્લોક પૂર્તિ છે એની પણ તૈયારી કરી શકો છો. પછી અધોલિખિત એટલે કે શબ્દો છે એનું વિવરણાત્મક નોંધ લખવાની છે શબ્દો પરથી. જેમ કે મિત્રો અહીંયા અયુગ્મ, નેત્ર અને સત્યમ, તેમાંથી કોઈ પણ એક નું આપણે વિવરણાત્મક નોંધ લખવાની રહેશે. પછી પદ્યસ્થ પૂર્તિ એટલે કે શ્લોક પૂર્તિ કરવાની છે, એ પણ મિત્રો તમને 2 પૂછાશે, એક અથવામાં હશે, તમારે કોઈ પણ એક શ્લોક પૂર્તિ કરવાની છે, બરાબર. જેમ કે ભગવદ્ ગીતા ખાલી જગ્યા કુરુતે ચર્ચામ, તો એ પણ કરી શકો છો, અથવા દિનમપી રજની ખાલી જગ્યા મુચ્છત્યાસા વાયુ, બરાબર, એ પણ કરી શકો છો. એના પછી મિત્રો તમને વિભાગ જે એ છે એમાં ત્રીજો પ્રશ્ન, છેલ્લો પ્રશ્ન છે, એમાં વિકલ્પ આધારિત પ્રશ્ન પૂછાશે. તમને અહીંયા 3 વિકલ્પ પૂછવામાં આવશે, જેમ કે અધ્યન્યા કા ભવતી, તો તમને આવી રીતે 4 વિકલ્પ હશે, એમાંથી કોઈ પણ એક યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે. તો આવા તમારે વિકલ્પ પણ પૂછાવાના છે. વિભાગ બીની વાત કરીએ તો અહીંયા મિત્રો માતૃભાષામાં ગદ્યખંડ છે એનું માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે. અહીંયા મિત્રો 8 ગુણ છે, એની જગ્યાએ આપણે 4 ગુણનું એક પૂછાશે. તમને 2 આપેલા હશે, એક અથવામાં હશે, તો આપણે આ રીતે માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે, એટલે એવી રીતે તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ. પછી વિવરણાત્મક નોંધ પાઠમાંથી પૂછાવાનું છે, આન્વિક્ષિકી અને અભિજ્ઞાનમ, બરાબર, કોઈ પણ એક લખવાનો છે. એના પછી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની આવશે, એ પણ 2 પૂછાવાની છે. કોઈ પણ મિત્રો 2 તમારે વિકલ્પ આધારિત ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. એના પછી વિકલ્પ આપેલા છે, તો વિકલ્પ મિત્રો અહીંયા તમને જે 3 પૂછાવાના છે તે આવી રીતે પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. ચાલો વિભાગ સીની વાત કરીએ તો નીચે આપેલા ગદ્યખંડને વાંચી સંસ્કૃત પ્રશ્નોના જવાબ સંસ્કૃતમાં લખો. તો અહીંયા તમને ગદ્યખંડ આપેલો હશે. હવે આ ગદ્યખંડની નીચે 4 પ્રશ્નો હશે, એ 4 પ્રશ્નોના જવાબ તમને આ ફકરામાંથી જોઈ વિચારી સમજી અને તમે વાંચશો પ્રશ્ન ફકરો, તો તમને અહીંયાથી બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ અંદરથી મળી જશે અને એ આપણે લખવાનો છે. સમીક્ષાત્મક નોંધ કરવાની છે, તો એમાં પણ મિત્રો ગુજરાતીમાં તમને પ્રશ્ન પૂછાશે કે વૃક્ષ સજીવ છે સમજાવો, કામદેવ દ્વારા શિવનું તપોભંગ તથા તેનું પરિણામ, ચેટીએ કરેલી વિદૂષકની છેતરપિંડી, તો આ કોઈ પણ 2 તમારે લખવાના આવશે. એના પછી આપેલ સંદર્ભ સમજાવવાનો આવશે, બરાબર. પછી વાક્ય કોણ બોલે છે તે શોધીને લખો. અહીંયા મિત્રો વાક્ય આપેલું છે, જેમ કે પાવકઃ ખલુ વચનોપન્યાસઃ, તો તે શકુંતલા બોલે છે કે રાજા, તે લખવાનું છે. બીજું છે નનુ ભો ક્ષત્રિયો હમ, તો એ હનુમાન બોલે છે કે ભીમસેન, તો એ યોગ્ય આપણે લખવાનું છે. વિભાગ ડીમાં જઈએ તો વિભાગ ડીમાં મિત્રો અહીંયા તમને છે એ સંસ્કૃત ભાષાની અંદર ઉત્તર લખવાના છે. ફકરો આપેલો છે અને એની નીચે 4 પ્રશ્નો આપેલા છે. યોગ્ય જવાબ આપણે ફકરો વાંચી અને આપવાના રહેશે. ગુજરાત ભાષા ઉત્તરાયણ એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં મિત્રો ઉત્તર આપવાના પણ તમને અહીંયા 3 પૂછાવાના છે, બરાબર. પછી અર્થ વિસ્તાર કરવાનો આવશે તમારે. પછી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની પણ આવશે અને શ્લોકને જોડવાનો પણ આવશે.
વિભાગીમાં જોઈએ તો વિભાગીમાં પરિચયાત્મક નોંધ જેમ કે અપઠિત હશે ઋગ્વેદ, પંચતંત્રમ, અભિજ્ઞાન, શાંકુતલમ, જે ન્યાય છે, બરાબર, એવી રીતે. છંદ અથવા અલંકાર સ્પષ્ટ કરવાનો આવશે તમને, બરાબર, 2 ગુણમાં. પછી યોગ્ય વિકલ્પ સાચો જવાબ શોધવાનો આવશે. અહીંયા વિકલ્પ આપેલા હશે, એમાંથી આપણે યોગ્ય જવાબ શોધવાનો તમારી પરીક્ષામાં પૂછાશે. તો તમારું પ્રશ્નપત્ર છે મિત્રો આવી રીતે પૂછાવાનું છે. તમારી તૈયારી જો આવી રીતે કરશો તો તમને મિત્રો પૂરેપૂરા 50માંથી 50 માર્ક્સ છે એ તમારી પરીક્ષામાં આવી શકે છે. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.